کہ ملتان میں ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ میگا فراڈ۔ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین طاہر حسین جھنڈیرا اپنے ہی ساتھیوں کو کروڑوں کا چونا لگا کر رفو چکر ہو گیا۔ ڈی جی ریسکیو 1122 نے نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ریسکیو 1122 ملتان کے اہلکاروں کے ساتھ میگا فراڈ۔ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین طاہر حسین جھنڈیر کاروبار کا جھانسا دے کر اہلکاروں سے کروڑوں روپے بٹور کر فرار ہو گیا۔ روہی نے معاملہ اٹھایا تو ڈی جی ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر نے نوٹس لیتے ہوئے 5 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ انکوائری کمیٹی کے انچارج ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملزم طاہر حسین نے مختلف اوقات میں کروڑوں روپے بٹورے، جبکہ کچھ اہلکاروں کو منافع بھی دیا۔ ریسکیو حکام نے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین طاہر حسین کو معطل کر دیا، جبکہ ملزم کے خلاف FIA کو بھی درخواست دے دی جائے گی۔ تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ مجموعی طور پر کتنے اہلکاروں کو لوٹا گیا۔ یاسر مجید، ملتان۔ ابھی آپ کو بریکنگ دیں، ملتان میں ریسکیو 1122 کے ڈبل شاہ نے ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم کو بھی لوٹ لیا۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم بھی لٹ گئے۔ اعجاز انجم نے 80 لاکھ روپے کے لگ بھگ رقم دے رکھی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز انجم نے رقم 3 ماہ پہلے دی۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم کی فراڈ کی تصدیق۔ مزید افسروں کے ساتھ فراڈ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ آپ کو اہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ملتان میں ریسکیو 1122 کے ڈبل شاہ نے ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم کو بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیا۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم لٹ گئے۔ اعجاز انجم نے 80 لاکھ روپے کے لگ بھگ رقم دے رکھی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز انجم نے رقم 3 ماہ پہلے دی۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم کی فراڈ کی تصدیق۔ مزید افسروں کے ساتھ فراڈ ہونے کا بھی خدشہ ہے، انہوں نے ایسا کہا ہے۔ ریسکیو 1122 کے ڈبل شاہ نے ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم کو بھی لوٹ لیا۔ ڈاکٹر اعجاز انجم نے اپنے لٹنے کی تصدیق کی ہے۔ ڈاکٹر اعجاز انجم کے مطابق انہوں نے 80 لاکھ روپے کے لگ بھگ رقم انویسٹ کر رکھی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز انجم نے 3 ماہ پہلے رقم انہیں دی۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم کے فراڈ کی تصدیق کر دی ہے۔ مزید افسروں کے ساتھ فراڈ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ مزید بات کریں گے یاسر مجید سے۔ یاسر، اتنی بڑی رقم دے دی گئی اور اپنے ہی ادارے کا جو اہلکار ہے وہ لوٹ کر رفو چکر ہو گیا؟ جی بالکل، یہ تو ایک نام سامنے آیا ہے جو آفیسر ہے ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم، ان کا نام سامنے آیا، لیکن ابھی اور بہت سارے نام سامنے آنے کا امکان ہے۔ کم و بیش 300 سے زائد ریسکیو اہلکار جو صرف ملتان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ڈبل شاہ جو ہے طاہر حسین اس نے لوٹا ہے۔ تمام عرصے کے دوران یہ شخص تقریباً پچھلے 5 سالوں سے اس طرح کا کاروبار کر رہا تھا اور ریسکیو اہلکاروں سے اس نے رقم لے کر ان کو منافع بھی دیے ہیں، اور اب آج جب یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو اس معاملے کی انکوائری شروع کی گئی ہے، اور اب ایک نام ڈاکٹر اعجاز انجم کا بھی آیا ہے جو ریجنل ایمرجنسی آفیسر ملتان ہے، اور ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ تاہم ڈاکٹر اعجاز انجم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پیسے گھر کی خریداری کے لیے دیے تھے۔ یہ تقریباً 80 لاکھ روپے کے لگ بھگ رقم ہے جو سامنے آئی ہے، اور اس کیس میں تحقیقات جاری ہیں۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے FIA کو درخواست دی جائے گی اور FIA حکام اس تمام تر معاملے پہ تحقیقات کریں گے۔ ابتدائی طور پر جو طاہر حسین اس کی لوکیشن لاہور کے کسی علاقے کی شو ہوئی ہے، تاہم ابھی اس سے مزید رابطہ نہیں ہو رہا۔ تقریباً 25 تاریخ کے بعد سے یہ شخص ڈبل شاہ جس کو کہا جا رہا ہے اور طاہر حسین اس کا نام ہے، یہ غائب ہے، اور اس کا جو آج جب معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد 1122 حکام نے فوری طور پر ایکشن لیا اور اس کو معطل بھی کر دیا، اور اس تمام تر واقعے کی انکوائری جاری ہے۔ اچھا یاسر، یہ کہیے گا بینگ گورنمنٹ آفیسر، جب آپ گورنمنٹ آفیسر ہوتے ہیں یا کسی بھی سرکاری عہدے پر ہوتے ہیں تو یہ کام کرنے کی یا کمپنی بنانے کی تو اجازت ہوتی نہیں ہے گورنمنٹ آفیسر کو، تو یہ کیسے چل رہا تھا؟ اور اس میں اتنے زیادہ لوگ ملوث تھے، کسی نے شکایت نہیں کی اس چیز کی اور کسی نے جانچ پڑتال کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی؟ سمجھتے ہیں کہ یہ افسران کی بھی غفلت ہے؟ جی بالکل، جب کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا ذاتی کام کرے، کام یہ شخص خاموشی سے اپنا کام پچھلے 4-5 سالوں سے کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فیس بک اکاؤنٹ پر بھی اس طرح کی چیزیں پوسٹ کر رکھی ہوئی جس میں اس نے مختلف جو ریسکیو اہلکار ہیں یا دوسرے لوگ موجود ہیں ان کو بیرون ملک ملازمت دینے کے حوالے سے پوسٹیں بھی کر رکھی تھی، اور جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد یہ انکوائری شروع کی گئی ہے۔ تاہم آج پہلے دن ایک انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی ہے تو یہ تمام لوگ آفس میں موجود رہے ہیں، لیکن کسی بھی ریسکیو اہلکار کی جانب سے ابھی تک کوئی تحریری طور پر درخواست نہیں دی گئی ہے، نہ ہی کسی نے آ کر اس معاملے کی شکایت اس انکوائری کمیٹی کے سامنے آ کر کی ہے۔ جی یاسر مجید، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
स्टेशन खंडर है तो दूसरी जानिब सड़कों पर चलना जो है वो मुहाल हो गया है। बात करेंगे तजावुजात की। मुजफ्फरगढ़ में जाने वाले इलाकों में तजावुजात की भरमार है। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ के लोहा बाजार, अंदरूनी शहर, वाटर प्लांट चौक, जंग मोड़, गिरजाघर चौक और रेलवे रोड पर भी तजावुजात की भरमार है। ट्रैफिक पुलिस की नहली की वजह से जगह जगह गैर कानूनी बस अड्डे और रिक्शा स्टैंड कायम हैं। स्कूलों में छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जैम रहना मामूल है। मुस्तकिल बुनियादों पर ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को कई बार दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। लोधना के इलाके कोठा 13 में डकैती मुजाहमत पर 77 साल बुजुर्ग के कत्ल का मामला। सगी पोती डाकू रानी और कातिला निकली। पुलिस के मुताबिक राबिया बीबी ने शौहर से मिलकर कमरे से 2,76,000 रुपए लूटे। मुजाहमत पर मुलजिमान ने दादा को अब्दी नींद सुला दिया। कोठा 13 की रिहायशी 77 साल बुजुर्ग अल्ताफ हुसैन शाह की एक माह 10 रोज कबल घर के कमरे से लाश मिली थी, जबकि कमरे का सामान बिखरा हुआ था। घर में रखी नकदी रकम 2,76,000 रुपए भी गायब थे। ऐसे में मकतूल के बेटे मजर शाह के मुद्दईत में नामालूम अफराद के खिलाफ रकम लूटने और बुजुर्ग शहरी को कत्ल करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। चंद रोज बाद पुलिस ने शक की बिना पर तफ्तीश की तो मुलजिमान ने इतराफ जुर्म करते हुए बताया कि वो रकम लूटेगी। मुजाहमत पर दादा के मुंह पर तकिया रखकर कत्ल कर दिया गया। ताहम मुलजिमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। डीडी खान बस्ती जीवन जिंदानी में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रोद को ही में डूबकर 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। इलाके की फजा सोगवार है। डीएसपी मुनव्वर बुज़दार एसी कोट शुट्टा मौका पर पहुंच गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल हैं। बच्चों की लाशों को इलाका मकीनों की जानिब से निकाल लिया गया है। इलाके की फजा इस वक्त सोगवार है। रोद कोही में डूबकर 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। मजीद बात करेंगे डीडी खान से। आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इलाके की फजा जो है सोगवार है, दुख की घड़ी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। डेरा गाजी खान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। डीजी कैनाल से ये पानी जो है बाकायदा तौर के ऊपर कट लगा हुआ है। ये पानी खेतों को आता है और यहाँ पर तालाब बना हुआ है बस्ती जिंदानी में, जहाँ पर बच्चे थे छोटे छोटे जिनकी उम्रें 8 से 10 साल बताई गई हैं। ये खेतों में खेल रहे थे और बाकायदा तौर के ऊपर खेलते खेलते पानी में गिरे हैं और पानी में जाकर डूबे हैं। वहीं पर उनकी डेथ हुई। जबकि इलाका मकीन की जगह से जैसे ही देखा बच्चों को चीखते हुए देखा गया तो फौरी तौर के ऊपर इलाका मकीन पहुंचे हैं, लेकिन उनकी जगह से भी कोशिश की गई है, रेस्क्यू को भी इतला की गई है और जिनमें से 3 बच्चों को निकाला गया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। जबकि बताया जाता है कि 2 बच्चे जो वो जिंदा थे, उनको मकामी करीबी अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वो भी जानवर नहीं हो सके, वो उनकी भी डेथ होगी। एक ही घर के बताया जा रहा है। ये 5 बच्चे हैं जिनमें 2 बच्चे जो है एक भाई के हैं, जबकि 2 बच्चे एक और भाई के हैं। जो उनके वालिदैन की बात की जाए तो उनके वालिदैन बाहर होते हैं, रोजगार करते हैं, दुबई में रहते हैं। वो कुछ ही दिन पहले डीजी खान से अपने रोजगार के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले गए थे। अब इन बच्चों की बाकायदा तौर के ऊपर डेथ हुई है तो एक अफसोसनाक जो खबर है वो सामने आई है। वालिदैन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा अफसोस का मकाम है। बच्चे छोटे छोटे थे जो यहाँ पर खेल रहे थे। जबकि इलाका मकीनों से जब हमने बात की है तो इलाका मकीनों की जनब से बताया गया है कि मुताबिक मरतबा महकमा अनहार को इस हवाले से दरख्वास्तें भी दी गई हैं कि यहाँ पर ये जो पानी आता है जो नुकसान दे सकता है इसको बंद किया जाए, लेकिन इसके हवाले से अनहार की जनब से भी कोई इकदाम जो है वो नहीं किए। जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए। महकमा अनहार को 12 कहा गया है लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अल्टीमेटली आज 5 जो जाने हैं वो जाया हो गई हैं। आशिर हमें अपडेट कर रहे थे। आशिर आपका शुक्रिया। और कोरोना तालीम का दुश्मन बन गया। मियांवाली में तालीमी इदारे भी कोरोना की लपेट में आ गए। 3 सरकारी स्कूलों और डिग्री कॉलेज के तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना तालीम का दुश्मन बन गया। मियांवाली में तालीमी इदारे भी कोरोना की लपेट में आ गए। 3 सरकारी स्कूलों और डिग्री कॉलेज के तलबा में कोविड-19 वायरस की तस्दीक हुई है। हमें रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजान।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज लियाकताबाद पिपला के 3 और गवर्नमेंट हाई स्कूल जलालपुर के 5 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लैब मियांवाली की 2 और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक मैरिज की 4 तलबात कोरोना वायरस का शिकार हो गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एहसानुल हक ने तालीमी इदारे बंद करने के लिए महकमा तालीम को सिफारिश कर दी। मियांवाली के अंदर जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस जो है वो खासतौर पे स्कूलों के अंदर तादाद बढ़ती जा रही है। उसमें 4 स्कूल हमने जो है वो मियांवाली के अंदर हाईलाइट किए हैं, जिनमें जो है ना जी वो कोविड पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये 4 हमारे स्कूल हैं जिसके मतलब जो है हमने सीओ एजुकेशन को लिखा है कि इनको जो है वो 6 अक्टूबर से 5 दिनों के लिए बंद किया जाएगा जी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक कोरोना केसेस वाले तालीमी इदारों में सैंपलिंग की जा रही है। तवक्को है कि वैक्सीनेशन से कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। बाकी हमने जो है इन सब का जो है वो सैंपलिंग भी कर रहे हैं और सारे इस इलाके में वैक्सीनेशन भी हमारी चल रही है और हमारी ये टारगेट है कि इंशाल्लाह हम 100% जो है वो जो हमारे जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेट करेंगे। मियांवाली में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 23 केसेस सामने आए हैं। 7 DHQ अस्पताल में मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 48 मरीजों को घरों में करंतना किया गया है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अभी आपको एक और ब्रेकिंग दें। कोटछुट्टा के इलाके झोंक कतरा में साहिबान नहर पानी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकी और पुश्ते कमजोर होने के बायस पानी ओवरफ्लो कर गया है, जिसके बाद पानी घरों में दाखिल हो गया है। अब कच्चे मकान गिरने का खदशा है। महकमा नहार के मुलाजमीन गायब हैं और लोग अपनी मदद के तहत नहर के आगे बंद बांध रहे हैं। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। कोटछुट्टा के इलाके झोंक कतरा में साहिबान नहर पानी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकी है। पुश्ते कमजोर होने के सबब पानी ओवरफ्लो कर गया, जिसके बाद पानी घरों में दाखिल हो गया है। कच्चे मकान गिरने का खदशा है। महकमा नहार के मुलाजमीन गायब हैं। लोग अपनी मदद के तहत नहर के आगे बंद बांधने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शहर औलिया के खुश्क दरख्तों की भी सुनी गई। अब उन्हें काटा नहीं बल्कि सजाया जाएगा। PHA की जानिब से दरख्तों को पेंट कर दिया गया है। अली लियाज की रिपोर्ट। शहर औलिया के खुश्क दरख्तों को अब काटा नहीं बल्कि सजाया जाएगा। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने दरख्तों को पेंट करके परिंदों के घोंसले नस्ब करने शुरू कर दिए। इब्तदाई तौर पर गुलगश गोलबाग रोड पर दरख्त को पेंट करके परिंदों के घोंसले नस्ब किए गए। तर्जमान PHA का कहना था कि आइंदा दिनों में मुख्तलिफ पार्कों के दरख्तों को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। कुछ अर्सा कबल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और DG PHA ने यहाँ का विजिट किया था। इस रोड को हमने बड़ा फोकस किया हुआ। PHA ने इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बर्ड हाउसेज हमने इंस्टॉल किए हैं, दरख्तों के ऊपर हमने स्टार्ट कर दिया ये काम। इनिशियल स्टेज पर हमने यहाँ लगाए हैं। हॉर्टिकल्चर की टीम जो है बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ विजिट्स करके जगह को आइडेंटिफाई करेगी और ऐसे दरख्तों को हम इसे इस्तेमाल में लाएंगे काटने की बजाय। शहरियों का कहना था कि दरख्तों को सजाने से शाहराहों की खूबसूरती बढ़ गई है। उम्मीद है आइंदा दिनों में मजीद परिंदों के घोंसले वाले दरख्त देखने को मिलेंगे। ये बहुत अच्छा हो गया PHA की जानिब से जो इनका दरख्तों को पेंट कर दिया, मजीद खूबसूरती आ गई। इसमें और भी मजीद होने चाहिए ऐसे। PHA की जानिब से बहुत अच्छा हो गया है कि एक तो ये शहर की खूबसूरती बढ़ गई है और दूसरी ये परिंदों वगैरह के घोंसले बन गया। गर्मियों की वजह से वो बच सकते हैं और सर्दियों की वजह से भी ये बच सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। ये एक बहुत ही अच्छा हमारा एटमॉस्फेयर है। बाहर से अगर कोई आएगा तो इसको देखकर एंजॉय हो सकता है और ये एक तरह से डेकोरेशन पीस हमारे लिए रेडी करवा दिया गया। PHA के मुताबिक शहर के तमाम खुश्क दरख्तों को जल्द खूबसूरत बना दिया जाएगा। बंजर दरख्तों पर खूबसूरत पेंट के बाद मुख्तलिफ परिंदों के घोंसले नस्ब करने से न सिर्फ इससे शाहरा की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि बेघर परिंदों को भी उनका घर मुयस्सर हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, मुल्तान। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहर औलिया के वासियों को मोहलक बीमारियों से बचा लिया। सेहत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां, मिलावटी और जायदुल मियाद अशिया खनोश को तल्फ कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल PFA रफाकत अली नसवाना का कहना था कि 7,167 लीटर जायदुल मियाद जूस, 5,137 मिलावटी सुर्ख मिर्चें तल्फ कर दी गईं, जबकि 3,075 किलो ममनुआ चाइना साल्ट और 3,030 किलो नाकिस इज्जा से तैयार करदा कच्चा पापड़ तल्फ कर दिए गए। 850 किलो नुशादर जानवरों की लाइशों से तैयार 600 किलो फीड, 562 किलो चौकर, 550 किलो खुला ऑयल भी ज़ाया किया गया। इसके अलावा 160 किलो जायदुल मियाद इसबगोल, 100 किलो हशरात ज़दा चने, 23 मिस ब्रांडेड पैकिंग रील, 7 किलो खुला रंग तल्फ कर दिया गया। गैर मियारी अशिया तल्फ करके लाखों इंसानी जानों को मोहलक बीमारियों से बचा लिया गया है। जालसाज मिलावट माफिया के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है।
میاں میں گران فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ ہے. ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور عملے کو قیمت ایپ انسٹال کرنے کا حکم دے دیا. اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے. ڈپٹی کمشنر میاں والی خرم شہزاد نے بتایا کہ قیمت ایپس پر روزانہ کی بنیاد پر اشیاء خوردنوش کے نرخ درج ہوں گے. شہری سرکاری نرخ نامے کے مطابق سامان خریدیں. شکایت کی صورت میں ایپ پر رپورٹ کریں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فوری ایکشن لیں گے. ایپ میں وہ ڈیلی کی ریٹ لسٹ بھی اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس پہ وہ ہر طرح کی وائلیشن رپورٹ بھی کر سکتے ہیں جس پہ ہمارے پرائس مجسٹریٹس جو ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں. انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ قیمت ایپ انسٹال کریں اور مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں. سب کے لیے یہ ضروری لازمی کر دیں کہ سارے یہ ایپ انسٹال کریں، رجسٹر کریں اپنے آپ کو، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے اس طریقے سے ہم مہنگائی پہ اور جو یہ خود ساختہ اور مصنوعی مہنگائی ہے اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور اپنی جو ریٹ لسٹ ہیں جو ہم نے نوٹیفائی کی ہیں اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے انشاءاللہ. ڈپٹی کمشنر میاں والی خرم شہزاد نے مزید کہا کہ گراں فروشوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. بڑھتی مہنگائی سے گاڑیوں سے وابستہ کاروبار کرنے والے صنعتکار بھی پریشان ہیں. صدر موٹر ڈیلر کار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری طارق کریم کا کہنا ہے کہ اس دور حکومت میں مہنگائی بہت حد تک بڑھ چکی ہے. ان کا مزید کیا کہنا ہے، بات کریں گے ماجد کلاسرا سے. ماجد، کہیے گا کیا کہنا ہے؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہروں کے ساتھ ساتھ جو کاروباری افراد ہیں ان کی بھی جو مشکلات ہیں کافی حد تک بڑھ چکے ہیں. اگر ہم گاڑیوں سے وابستہ بزنس مین کمیونٹی کی بات کریں تو ٹیکسز میں دن بدن اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے جو گاڑیوں سے وابستہ لوگ ہیں ان کی مشکلات کافی حد تک بڑھ چکے ہیں. گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے جو تاجر ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے آئے روز جو ہے وہ پیٹرول و مصنوعات اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اور چیزیں جو مہنگی کی جا رہی ہیں جو مہنگائی کا سبب بن رہی ہیں، جس سے ان کا کاروبار ہے بری طرح سے جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. صدر موٹر ڈیلر کار ایسوسی ایشن چودھری طارق کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بتائیے گا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، گاڑیوں کے ریٹس کس حد تک اس سے متاثر ہوں گے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ گاڑیاں تو بعد میں آتی ہیں کہ بنیادی جو آپ کی ضروریات ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. ٹھیک، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کے بعد بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اس سے بنیادی ضروریات انسان کی متاثر ہوتی ہیں. ہماری جو گاڑیوں والا بزنس ہے وہ تو سب سے آخر میں آئے گا نا، لازمی بات ہے وہ بھی متاثر ہوگا. جب اس کی اپنا پیٹرول کا ریٹ بڑھے گا تو وہی متاثر ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ پراپرٹی ٹیکس انہوں نے 3 گنا بڑھا دی ہے، وہ بھی اپنا لوگوں کے پاس اتنے سرپلس نہیں ہے کہ لوگ پیسے بھر سکے. کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، اور دوسرا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اس کام کو آگے چلا سکے. تو حکومت سے اب کیا مطالبات کرنا چاہیے؟ حکومت سے پہلے بھی مطالبہ کرتے رہے ہیں، اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا بجلی کا ریٹ کم کرے، پیٹرول کا ریٹ کم کرے. جی بالکل، بڑھتی مہنگائی سے جو کاروباری لوگ ہیں وہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ اس بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکم ٹیکس ہے، جو پراپرٹی ٹیکس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ آف سیل ہے اس کو فی الفور جو وہ واپس لیا جائے تاکہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کی مشکلات کی کمی واقع ہو سکے. اور ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ پیٹرول و مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے ساتھ جو گاڑیوں سے وابستہ جو لوگ ہیں. آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کے ہمراہ سبزی منڈی کا دورہ کیا. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے پھلوں اور سبزیوں کی نیلامی کو چیک کیا. ڈاکٹر ارشاد احمد نے ہول سیل پوائنٹ پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا. بات کریں گے گوہر رحمان سے. گوہر بتائیے گا، گوہر رحمان سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کے ہمراہ سبزی منڈی کا دورہ کیا ہے. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے پھلوں اور سبزیوں کی نیلامی کو چیک کیا. ڈاکٹر ارشاد احمد نے ہول سیل پوائنٹ پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا ہے. کمشنر ملتان کی ٹماٹر، پیاز اور پھلوں کی سپلائی چین چیک کرنے کی ہدایات. ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ثاقب ظفر کی بہاولپور آمد. کہتے ہیں عوام کے مسائل کا حل پہلی ترجیح ہے. مزید دیکھیے محمود زہید کی رپورٹ. چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ثاقب ظفر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے متحرک. کہتے ہیں عوامی فلاح کے لیے مختلف اضلاع کے دورے کر رہے ہیں، شہریوں کو سستی اشیاء کی فراہمی ممکن بنانا چاہتے ہیں. آج ڈپٹی کمشنر صاحب نے اور جو ڈی سی کمشنر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی ہے آن پرائس کنٹرول، جو ایک بڑا برننگ ایشو ہے. جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کس طریقے سے ہم نے لاہور میں بات کر کے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی زیر صدارت بہاولپور میں اجلاس بھی ہوا. مختلف اداروں کے ضلع سربراہان نے بریفنگ دی. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہاولپور کے اندر، کیونکہ بہاولپور ہاکی کا گڑھ ہے، آپ کو پتہ ہے سارے ہاکی کے ہیروز اور اولمپئنز بہاولپور میں پیدا ہوئے، یہاں پہ کھیلے ڈرنک اسٹیڈیم میں. تو ایک ہاکی کا ایک بہت بڑا فنکشن کہہ لیں آپ، یا ایک بہت بڑا ہاکی کا گیم
एक इंटरनेशनल पैटर्न के ऊपर स्टार्ट होने वाली है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि जल्द कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए बड़ा इवेंट मुनक्कद किया जाएगा। मुख्तलिफ तालीमी इदारे भी हिस्सा लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब वतील का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं कि पाकिस्तान में बाहर से आने वाली 16,000 अद्वियात में से 15,000 अद्वियात किसी लेबॉर्ट्री टेस्ट के बगैर इस्तेमाल हो रही हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। उनका मजीद का कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। अभी हमारे यहाँ बिल्कुल 15,000 से या 16,000 दवाइयाँ इंपोर्ट होती हैं हर साल, मतलब जो लिस्ट हमारे पास उसके हिसाब होती है। उसमें प्रॉब्लम ये है, जो 11,000 हैं वो ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट हुई और उनकी बाकायदा टेस्टिंग यहाँ पे एफिकेसी भी टेस्ट हो गई, बाकी चीज़ें भी। एफिकेसी मेन इशू होता है कि इफेक्टिव है कि नहीं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ लैब में स्ट्रक्चर नहीं है, पंजाब में और जनरली बाकी भी, कि हर पेस्टिसाइड को हम टेस्ट कर सकें। अगरचे सारी पॉसिबल ही, लेकिन कुछ तो कर सकें, लेकिन स्ट्रक्चर ही नहीं है। अब हमने प्रपोजल दी है सूबाई हुकूमत को, पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई थी मिनिस्टर साहब से, तो उसमें प्रपोजल दी है कि आप लैब्स में ऐसा स्ट्रक्चर लेकर आएँ जिससे हमें ये हो कि जिस पेस्टिसाइड को भी हम उठाएं, हम टेस्ट कर सकें कि ये इफेक्टिव भी है कि नहीं। ये अभी हमारे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 5 साला LLB के सालाना इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। LLB हिस्सा अव्वल के दूसरे सालाना इम्तहान 12 अक्टूबर से शुरू होना थे, जिसे मुलतवी कर दिया गया है। इम्तहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 5 साला LLB के सालाना इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया। LLB हिस्सा अव्वल का दूसरा सालाना इम्तहान 12 अक्टूबर से शुरू होना था, जिसे मुलतवी कर दिया गया है। इम्तहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। LLB के तलबा को इम्तहानात के लिए करना पड़ेगा मजीद इंतजार। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 5 साला LLB के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। वीवन यूनिवर्सिटी में समाजी रवादारी और इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए तरबेती सेशंस का इनेकाद हुआ। समाजी तंजीम और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स की जानिब से सेशंस का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका का कहना था कि तालिबात को अमन कायम करने के लिए फ़िरकावारियत को ख़त्म करना होगा, अपने अंदर की खुद गर्जी को ख़त्म करना होगा। वीवन यूनिवर्सिटी में समाजी रवादारी और इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए तरबेती सेशंस मुनक्किद हुआ। मारूफ लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर सदर आर्टिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान रमजान शहजाद की जानिब से शमें रोशन की गई हैं। रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मारूफ कॉमेडियन का कहना था कि शदीद गम में मुब्तला हूँ, उमर शरीफ साहब हम में नहीं रहे। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। वसीम, कहिएगा आर्टिस्ट बरादरी की जानिब से इजहार ताज़ियत क्या क्या है, क्या कहना है आर्टिस्ट बरादरी का? शरीफ साहब के इंतकाल के बाद जो मुल्तान की शोबिस की फिजा है वो भी सोगवार है और इस वक्त सदर आर्टिस्ट एसोसिएशन रमजान शहजाद की जानिब से आर्टिस्टों के हमरा जो शमें हैं वो भी जलाई गई है। उसके साथ साथ हुआ है वो भी की गई है। हमारे साथ ही मौजूद होंगे रमजान साहब, आपके बड़ा गहरा सफर जो है उनके साथ गुजरा है। आज वो ये कहते हुए मैं बड़ी अफसोस वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।